Welcome to this presentation on reproduction जनन भाग 1। এই প্রেজেন্টেশন রে जननर प्रकार भेद विषय आलोचना कराई। बहीर प्रत्येक सेंटेंस को लाइन बाय लाइन डिस्कशन कराई कारण एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आसीबो। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट गुड़ी को अधिक इम्पोर्टेंट पॉइंट गुड़ी को लाल अक्षर लिखाई एवं वीडियोर डिस्क्रिप्शन रे यार पीडीएफ लिंक मध्य अपलोड करा जिवो। आरंभ करिबा जनन भाग 1। जनन कौन? जनन होची एक प्रक्रिया जो कि प्रत्येक जीव ता परी जीव ता ठीक निज परी जीव सृष्टि करि थाए। जनन प्रक्रिया द्वारा जीवर वंशवृद्धि और वंशरक्षा संभव होता है। जीव मानकर एक विशेषत्व होची जनन बा प्रजनन जरिया वंश विस्तार करिबा। जीव मानकर अनेक विशेषत्व रही कैरेक्टरिस्टिक्स रही। जीव शरीर वृद्धि घटी थाए, जीव श्वासक्रिया संपादन करि थाए, खाद्य ग्रहण करि थाए, विभिन्न बाह्य उद्दीपना प्रति प्रतिक्रिया प्रकाश करि थाए। से भली एक विशेषत्व से भली एक लक्षण होची जनन बा प्रजनन। जनन प्रक्रिया रे ठीक निज परी जीव बा अपत्य सृष्टि करी जीव माने नियर वंश रक्षा तथा वंशवृद्धि करिथांती। व्यक्तिगत भावे मनीष बा अन्य जीव बंची रहिबा पई यह गुरुत्वपूर्ण नुहे। कारण गोटे जीव बिना जनन प्रक्रिया संपादन करी मध्य बंची रही पारिबो, ता जीवन काल पर्यंत बंची रही पारिबो। किंतु से जीवर वंशरक्षा तथा संपृक्त जातिर निरवच्छिन्नता पाई पृथ्वी पृष्ठ रे निरंतर स्थिति पाई जनन प्रक्रिया अपरिहार्य। सुतरां वंशरक्षा रे एई प्रक्रिया जनन प्रक्रियार भूमिका रही। जनन प्रक्रिया जोगु पृथ्वी पृष्ठ रे असंख्य जीवजाति गुड़िकर निरवच्छिन्नता बजाय रही थाए। विभिन्न जीवजाति मानकर स्थिति निरंतर भाव में रही पारुछि। तेबे जनन प्रक्रिया केते प्रकार आमे जानिबा दरकार। वंशवृद्धि मुख्यतः दुईटी उपाय होता है, यथा एक है अलिंगी जनन बा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आउ लिंगीय जनन बा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वंशवृद्धि प्रक्रिया को जनन प्रक्रिया को दुई भाग में विभक्त कराई। जनन कोषर मिलन न होई जदि नूतन जीव सृष्टि होची तेबे ताहाको अलिंगी जनन कहा जाए। किंतु जदि जनन कोषर मिलन होची एवं जुग्मज सृष्टि होची एवं जुग्मज बढ़ी करी एक नूतन जीव बा अपत्य सृष्टि होची ताले ताहा होची लिंगीय जनन। तो क्यों माने लिंगीय जनन प्रक्रिया वंशवृद्धि करती, क्यों माने अलिंगी जनन प्रक्रिया वंशवृद्धि करती। केतेक जीवरे केवल अलिंगी जनन देखा जाए तो आउ केतेक जीव लिंगीय जनन द्वारा वंशवृद्धि करती। तो आउ केतेक पुणी उभय अलिंगी जनन और लिंगीय जनन उपारे वंशवृद्धि करिथांती। या छड़ा अनेक उद्भिदरे अंगीय जनन माध्यम वंशवृद्धि घटी थाए। पत्र मूल बा कांड रु नूतन अपत्य सृष्टि हेले ताहाको अंगीय जनन कहा जाए। अनेक उद्भिदरे आमे अंगीय जनन मध्य लक्ष्य करिथाउ। प्रथमे आमे अलिंगी जनन उपरे आलोचना करिबा। अलिंगी जनन प्रक्रिया साधारणतः अणुजीव समेत केतेक निम्न श्रेणीर उद्भिद और प्राणी मानकठारे देखा जाए। अलिंगी जनन साधारणतः निम्न श्रेणीर उद्भिद एवं प्राणी मानकठारे एवं अणुजीव मानकठारे देखा जाए। एई प्रक्रिया रे मातृकोश बा जनन कोश विभाजित हेबा फल अपत्य कोश बा अपत्य जीव सृष्टि हुए। एक कोशी अणुजीव मानकर वंशवृद्धि
ମାତୃକୋଷ ବା ଜନନ କୋଷ ବିଭାଜିତ ହେବା ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ବା ଅପତ୍ୟ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କୋଷ ବିଭାଜନ ଅଳିଙ୍ଗି ଜନନ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ କୋଷ ବିଭାଜନ ହୁଏ ତାହା ସମବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ସମବିଭାଜନକୁ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ରାୟନ ବା ମାଇଟୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାଇଟୋସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଳିଙ୍ଗି ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଅଳିଙ୍ଗି ଜନନ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜନନ କୋଷ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଳିଙ୍ଗି ଜନନ ସରଳ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଏକକୋଷୀ ଜୀବମାନେ ଯେଉଁ ଅଳିଙ୍ଗି ଜନନ ଉପାୟରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ତାହା ସରଳ କୋଷ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଅଳିଙ୍ଗି ଜନନ ଦେଖାଯାଏ ଏହି ସରଳ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଜନନ କୋଷର ମିଳନ ହୋଇ ଯେଉଁ ଅପତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନରେ ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମକର ସମାୟନ ଘଟିଥାଏ, ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମଜ ବଢ଼ି ନୂତନ ଅପତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୋଷ ଥାଏ, ଯଥା କାୟିକ କୋଷ ବା ସୋମୀୟ କୋଷ ବା ଶରୀର କୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଦୁଇ ହେଉଛି ଜାୟକ କୋଷ ବା ଜାର୍ମ ସେଲ୍। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଉପାୟରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସୋମୀୟ କୋଷ ସହିତ ଜାୟକ କୋଷ ବା ଜାର୍ମ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାୟିକ କୋଷ କ'ଣ ଏବଂ ଜାୟକ କୋଷ କ'ଣ, ସେଥିରେ କି ଅନ୍ତର ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। କାୟିକ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ବା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବା ସମ ସଂଖ୍ୟା ଭାବେ ରହିଥାଏ। ଏହା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଉପାୟରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଜୀବର ଅଧିକାଂଶ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କାୟିକ କୋଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଯୁଗ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଜାୟକ କୋଷ ଅଟେ। କାୟିକ କୋଷରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବା ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ବା ସମ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ଏହା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ସବୁ ଜୀବରେ ଯଥା ସବୁ ମଣିଷରେ ଏବଂ ସେହି ଜାତିର ଯେକୌଣସି ଜୀବ ଯଥା ଯେକୌଣସି ମଣିଷର ଯୁଗ୍ମକ ବ୍ୟତୀତ ସବୁ କୋଷରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏକାପରି। ସୁତରାଂ ସେହି ଜୀବ ପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଗୋଟିଏ ଜୀବର ସୋମୀୟ କୋଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ସୋମୀୟ କୋଷରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହିଥାଏ ତଥା ସେହି ଜୀବ ଯେଉଁ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେ ଜାତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଜୀବକୋଷରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ଏବଂ ସମାନ ବା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଉଦାହରଣ ରୂପେ ନେବା, ମଣିଷର ସୋମୀୟ କୋଷରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 44 ବା 23 ଯୋଡ଼ା, ମକାରେ ଏହା ହେଉଛି 20। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବା ଡାଇପ୍ଲଏଡ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ 2n ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସୋମୀୟ କୋଷର ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି, ମରାମତି ଆଦି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାଇଟୋସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଭାଜନରୁ ଜାତ ଅପତ୍ୟ କୋଷର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ। ଏହା ମାତୃକୋଷର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୋମୀୟ କୋଷର କାମ କ'ଣ? ସୋମୀୟ କୋଷର କାମ ହେଉଛି ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ସଂଗଠିତ କରାଇବା ତଥା ମରାମତି କରିବା। ଯେତେବେଳେ କିଛି କ୍ଷତ ହୁଏ, ଜୀବକୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ ନୂତନ କୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଟିସୁ ମରାମତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୋମୀୟ କୋଷର ବିଭାଜନ ହେଲେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମରାମତି ହୋଇଥାଏ।
ଏବଂ ସୋମିୟ କୋଷରେ ମାଇଟୋସିସ୍ ବା ସୂତ୍ରାୟନ ଦେଖାଯାଏ, ସମବିଭାଜନ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ବିଭାଜନରୁ ଯେଉଁ ଅପତ୍ୟ କୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଥିରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ। ଏହା ମାତୃକୋଷର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ। ସୋମିୟ କୋଷରେ କେବଳ ସମବିଭାଜନ ଦେଖାଯାଏ ବା ସୂତ୍ରାୟନ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅପତ୍ୟ କୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଥିରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ମାତୃକୋଷ ସହିତ ସମାନ ରହିଥାଏ। ତ ଜାୟକ କୋଷ କେଉଁଠାରେ ଥାନ୍ତି? ଜନନ ଅଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷର ମୁଷ୍କ ବା ଶୁକ୍ରାଶୟ ବା ଟେଷ୍ଟିସ୍ ତଥା ସ୍ତ୍ରୀର ଡିମ୍ବାଶୟ ବା ଓଭାରିରେ ଯେଉଁ ଆଦି ଜାୟକ କୋଷ ରହିଥାଏ, ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲର କେଶରରେ ଥିବା ପରାଗ ମାତୃକୋଷ ତଥା ଫଲିକାରେ ଥିବା ମେଗାସ୍ପୋର ମାତୃକୋଷରେ ମଧ୍ୟ 2n ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିଥାଏ। ଏହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଯୁଗ୍ମକ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜାୟକ କୋଷ ବା ଜାର୍ମ ସେଲ୍। ତ ଜାର୍ମ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି? ଜାୟକ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି? ଜାୟକ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜନନ ଅଙ୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ପୁରୁଷର ମୁଷ୍କ ବା ଶୁକ୍ରାଶୟ ବା ଟେଷ୍ଟିସ୍ରେ ରହିଥାଏ। ଟେଷ୍ଟିସ୍ ବିଷୟରେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଶୁକ୍ରାଶୟ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁକ୍ରୋତ୍ପତ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳିକା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ନଳିକାର ଅଧିଚ୍ଛେଦରେ ଆଦି ଜାୟକ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୂଯୁଗ୍ମକ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଓଭାରି ରହିଥାଏ ବା ଡିମ୍ବାଶୟ ରହିଥାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଦି ଜାୟକ କୋଷ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ବା ଡିମ୍ବାଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଫୁଲର ପରାଗ ମାତୃକୋଷ, କେଶରରେ ଥିବା ପରାଗ ମାତୃକୋଷ, କେଶର ଚକ୍ର ରହିଥାଏ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କେଶର ଚକ୍ରରେ ପୁଂକେଶର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେଶରରେ ପରାଗ ମାତୃକୋଷ ରହିଥାଏ, ସେଥିରୁ ପରାଗ ରେଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଫଲିକାରେ ଫଲିକା ଚକ୍ର ହେଉଛି ଫୁଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଜନନ ଅଙ୍ଗ, ମଝିରେ ଫଲିକା ଚକ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି ଚିତ୍ରରେ। ଏହି ଫଲିକାରେ ମେଗାସ୍ପୋର ମାତୃକୋଷ ରହିଥାଏ। এই মেগাস্পোর মাতৃকোষ ହେଲା କି ପରାଗ ମାତୃକୋଷ ହେଲା କି ଶୁକ୍ରାଶୟ କି ଡିମ୍ବାଶୟର ଯେଉଁ ଜାୟକ କୋଷ ରହିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 2n ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯୁଗ୍ମକ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଯୁଗ୍ମକ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୁଗ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନ ବା ଅର୍ଦ୍ଧାୟନ ବା ମିଓସିସ୍ ନାମକ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର କୋଷ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଯୁଗ୍ମକ ପୁରୁଷର ଶୁକ୍ରାଣୁ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀର ଡିମ୍ବାଣୁ ବା ଫୁଲର ପରାଗରେଣୁ ଓ ଡିମ୍ବକୋଷରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକଗୁଣିତ ବା ହାପ୍ଲୋଏଡ୍ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ n ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଶୁକ୍ରାଶୟ ହେଲା, ଓଭାରି ହେଲା କିମ୍ବା ଫଲିକା ହେଲା, ପରାଗ ପୁଂକେଶର ହେଲା, ଏଥିରେ ଜାୟକ କୋଷ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ 2n ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ୍ମକ ଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନ ହୁଏ ବା ମିଓସିସ୍ ନାମକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର କୋଷ ବିଭାଜନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧାକୁ କମି ଆସେ। ତାର ପୁରୁଷର ଶୁକ୍ରାଶୟରେ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ n ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିଥାଏ, କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରରେ ଡିମ୍ବାଶୟରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ବା ଡିମ୍ବାଣୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧାକୁ କମି ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ପରାଗ ମାତୃକୋଷରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନ ହୋଇ ପରାଗରେଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧାକୁ କମି ଆସେ। ତାପରେ ଡିମ୍ବକୋଷ ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଫଲିକାରେ ଯେଉଁ
मेगास्पोर्म मातृकोश रही थाए से डिम्बाणु तैयारी होता है स्त्री जुग्मक तैयारी होता है। एथिरे गुणसूत्र संख्या मध्य अधा को कमी आसे। यही संख्या को एक गुणित बा हाफ्लॉइड संख्या कहा जाए। जायक कोश डायफ्लॉइड रही थाए 2n संख्यक गुणसूत्र रही थाए द्विगुणित भाव में रही थाए किंतु जेहेतु अर्धविहान हुए गुणसूत्र संख्या अधा को कमी आसे। जो जुग्मक गुड़िक उत्पन्न होता शुक्राणु हो डिम्बाणु हो एथिरे गुणसूत्र संख्या अधा को कमी आसे। 2n जहाँ रही थाए जायक कोश n संख्यक होता है तेणु यह हाफ्लॉइड कहा जाए। शुक्राणु डिम्बाणु ए सबुथिरे गुणसूत्र संख्या अधा को कमी आसी थाए। या आम हाफ्लॉइड नंबर बोली कही थाउ बा n भाव में सूचित करि थाउ। मेगास्पोर मातृकोश है कि जहाँ सब आदि जायक कोश रही ये सबुथिरे 2n संख्यक गुणसूत्र रही थाए किंतु यह जितेबले जुग्मक गठन हुए से गुणसूत्र संख्या अधा को कमी आसे। आगरू थिला 2n संख्यक गुणसूत्र किंतु जितेबले जुग्मक गठन प्रक्रिया है जो अपत्य कोश गुड़िक उत्पन्न हेले से गुणसूत्र संख्या अधा को कमी आसला। यही संख्या को कहवा आम हाफ्लॉइड बा एक गुणित n द्वारा सूचित करवा। मियोसिस प्रक्रिया होता है। शुक्राणु है कि डिम्बाणु है एथिरे गुणसूत्र संख्या एक गुणित रही है। पुंकेशर पराग पेटी पराग रेणु उत्पन्न होता है। पराग रेणु गुणसूत्र संख्या एक गुणित होता है। मेगास्पोर मातृकोश जहाँ रही है से जो डिम्बाणु उत्पन्न हुए गुणसूत्र संख्या से एक गुणित हो जाए। तेज मनीषर पुजुग्मक और स्त्री जुग्मक गुणसूत्र संख्या केते हेबो? मनीषर आम जाचु सोमिय कोश गुणसूत्र संख्या बा आदि जायक कोश गुणसूत्र संख्या द्विगुणित बा 46 रही है 23 जोड़ा रही है किंतु जितेबले जुग्मक तैयारी होता है पुजुग्मक हो कि स्त्री जुग्मक हो गुणसूत्र संख्या अधा को कमी आसी थाए 44 अधा को कमी आसिले 23 हेबो। तेणु मनीषर पुजुग्मक और स्त्री जुग्मक गुणसूत्र संख्या होची 23। मकारे यही संख्या हेबो 10। मकार शरीर कोश बा सोमिय कोश गुड़िक कायिक कोश गुणसूत्र संख्या 20 रही बेले मकारे जो जुग्मक गुड़िक तैयारी हेबो से गुणसूत्र संख्या 10 हेबो बा एक गुणित हो। पुजुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन बा समायन फल जुग्मज सृष्टि हुए। लिंग जनन प्रक्रियार मूल भित्ति होची दुईटी जुग्मकर समायन घटी जुग्मज सृष्टि हेबा। तेणु जुग्मक उत्पन्न होता दुईटी जुग्मक मिशी थाए पुजुग्मक स्त्री जुग्मक एवं से जुग्मज उत्पन्न होता है। जुग्मजरे गुणसूत्र संख्या पुणी 2n बा डायफ्लॉइड होता है। पुजुग्मक मनीषर शुक्राणु एवं डिम्बाणु मिशिले जुग्मज सृष्टि हेबो से गुणसूत्र संख्या पुणी द्विगुणित हो। समायन समय दुईटी जुग्मक n और n संख्यक गुणसूत्र मिसिबा द्वारा पुणी 2n संख्यक गुणसूत्र स्थापन हुए। पुजुग्मक बा शुक्राणु गुणसूत्र संख्या 23 बा n स्त्री जुग्मक बा डिम्बाणु गुणसूत्र संख्या n रही है। मनीष क्षेत्र में यह 23 टी रही है जितेबले जुग्मज उत्पन्न हुए पुजुग्मक स्त्री जुग्मक मिसी जुग्मज उत्पन्न करती से गुणसूत्र संख्या डायप्लॉइड स्थिति द्विगुणित मात्रा गुणसूत्र रहिबा संभव होता है। पुजुग्मक बा शुक्राणु एवं डिम्बाणु मिशिगले दुईटी न्यष्टि गुणसूत्र संख्या गुड़िक गोटे कोश भितर रोचे तेणु गुणसूत्र संख्या 2n संख्यक गुणसूत्र स्थापन संभव होची। जीव जगत रे लिंग जनन बहु पूर्वर प्रचलित हो आसी। पुजुग्मक एवं स्त्री जुग्मक गठन आकार आयतन आचरण व्यवहार आदि प्रायतः भिन्न भिन्न होता है।
লিঙ্গ জনন বহু ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଜଗତର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ସରଳ ଜୀବନଠୁ ଉନ୍ନତ ଜୀବମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମକମାନଙ୍କର ସଂଯୋଜନ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପୁଯୁଗ୍ମକ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ମାନଙ୍କର ଗଠନ, ଆକାର, ଆୟତନ, ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର ଆଦି ପ୍ରାୟତଃ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମକ ମଧ୍ୟରେ ଆଚରଣ, ଆକାର, ଗଠନ ଏସବୁଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମକ ଏକାପରି ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସମଯୁଗ୍ମନ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ମିଳନକୁ ସମଯୁଗ୍ମନ କୁହାଯାଏ। ଲିଙ୍ଗ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମକ ମାନେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଉଭୟ ଯୁଗ୍ମକ ଏକାପରି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସମଯୁଗ୍ମକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନକୁ ସମଯୁଗ୍ମନ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ଯୁଗ୍ମକ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ, ତେଣୁ ଏହା ସମଯୁଗ୍ମନ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ସମଯୁଗ୍ମକ। ଯୁଗ୍ମକ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସମ ଯୁଗ୍ମକ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ମିଳନକୁ ଅସମ ଯୁଗ୍ମନ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଯୁଗ୍ମକ ଦ୍ୱୟ ଅସମରୂପୀ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅସମ ଯୁଗ୍ମନ କୁହାଯିବ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସମ ଯୁଗ୍ମକ କୁହାଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ଶୈବାଲ, କବକ ଏବଂ କେତେକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ପରି ଜୀବମାନଙ୍କରେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସମଯୁଗ୍ମନ ଏବଂ ଅସମଯୁଗ୍ମନ। ସାଧାରଣତଃ ଶୈବାଲ, କବକ ଏବଂ କେତେକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଅସମ ଯୁଗ୍ମନକୁ ଡିମ୍ବ ଯୁଗ୍ମନ କୁହାଯାଏ। ଉଚ୍ଚସ୍ତର ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କଠାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଅସମ ଯୁଗ୍ମନ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ କି ଡିମ୍ବ ଯୁଗ୍ମନ କୁହାଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଏବଂ ପୁଯୁଗ୍ମକ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଡିମ୍ବ ଯୁଗ୍ମନ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର, ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଛୋଟ, ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ। ସମଯୁଗ୍ମନ, ଅସମଯୁଗ୍ମନ ଯାହା ବି ରହିଛି, ପୁଯୁଗ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅସମ ଯୁଗ୍ମନ, ଡିମ୍ବ ଯୁଗ୍ମନ ଯାହା ରହିଛି ସେଥିରେ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ, ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ବେଶ ବଡ଼, ଆପାତତଃ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଓ ସ୍ଥିର, ଏହା ଗତିଶୀଳ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକ ଅସମ ଯୁଗ୍ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକାରରେ ବଡ଼ ରହିଥାନ୍ତି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ଛୋଟ, ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଯଦି ନେବା, ମଣିଷର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯେଉଁ ପରାଗରେଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ଗତିଶୀଳ ଅଟେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ, ବା ପରାଗ ପେଟିରୁ ବାହାରି ଫଲିକା ଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ପରାଗରେଣୁ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ଅଟେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସକ୍ରିୟତା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ପୁଯୁଗ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ଛୋଟ, ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରାଣୁ ଏବଂ ପରାଗରେଣୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଫୁଲରେ ପରାଗରେଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଏ ପରାଗରେଣୁ ସେହି ଫୁଲରେ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷରେ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ଜନନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନ ହେବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯୁଗ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ଜନନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। এই
ଯୁଗ୍ମଜ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ପ୍ରଥମ କୋଷ। ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମକ ମିଶି ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଗ୍ମଜ ହେଉଛି ଜୀବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ବା ନୂତନ ପିଢ଼ିର ପ୍ରଥମ କୋଷ। ଏବଂ এই ଯୁଗ୍ମଜର ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜନ ହୁଏ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ ଏବଂ এই ବିଭାଜନ ସମବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ, ତାପରେ କୋଷମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ବିଭେଦନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆଦି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସମାୟନ ଫଳରେ ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯୁଗ୍ମଜ କୋଷର ବିଭାଜନ ଘଟିଥାଏ, ବିଭାଜନ ଘଟି ସେଥିରୁ ଭ୍ରୂଣର ପୁଣି ଭ୍ରୂଣ ବିକାଶ ଘଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ କୋଷ ବିଭାଜନ ହୁଏ, କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବଢ଼ିଥାଏ, ଆୟତନ ବଢ଼ିଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏକା ପ୍ରକାର ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁ ଗଠନ କରନ୍ତି। କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଚଳନ ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବଟିଏ ଜାତ ହୁଏ। ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଗ୍ମକର ସମାୟନ ଫଳରେ ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯୁଗ୍ମଜର ବିଭାଜନ ଘଟି ଭ୍ରୂଣ ବିକାଶ ଘଟୁଛି। ସେହି ସମୟରେ କୋଷ ବିଭାଜନ, କୋଷମାନଙ୍କର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଆୟତନରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, କୋଷମାନଙ୍କର ଚଳନ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ନୂତନ ଔପତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜୀବ ମରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଜୀବଜାତି ବଞ୍ଚି ରହେ। ତା ଛଡ଼ା ଅପତ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ଭିନ୍ନ ଓ ନୂଆ ଲକ୍ଷଣ ଜାତ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗାୟନ। ଲିଙ୍ଗାୟନ ଯୋଗୁଁ ବଂଶରକ୍ଷା ଏବଂ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଖାଲି ହୋଇନଥାଏ, କିଛି ନୂତନ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନୂତନ ଜୀବଜାତି ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଲିଙ୍ଗାୟନ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ପିଢ଼ିରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ କିଛି ନୂଆ ଗୁଣ ବା ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ବିଭେଦାୟନ ଦେଖାଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ବିଭେଦାୟନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଶେଷରେ ହଜାର ହଜାର ପିଢ଼ି ପରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିରେ, ନୂତନ ଜାତିର ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସହିତ ଏହି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟିକୁ ଶେଷ କରାଯାଉଛି।